सत श्री अकाल दोस्तों, अगर तुसी इमीग्रेशन रिलेटेड अपडेट्स लेना चाਹੁੰਦੇ हो तो ये वीडियो तुहाडे लई है। हुणे मेरा चैनल गगनजीत सेखों सबसक्राइब करो ताकि तुहानू यूके ऑस्ट्रेलिया कैनेडा संबंधी बहुत सारी जानकारी मिल सके। सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। अज दी अपनी वीडियो हैगी आ यूके 2023 इनटेक्स के रिगार्डिंग 2023 का नवा अपडेट की है। सो अज दी वीडियो 1 दसंबर 2022 दिसंबर मंथ स्टार्ट हो चुके यूके का जनवरी 2023 इनटेक तकरीबन फिल आउट हो चुके हैं। बच्चों के कैसेस आ चुके हैं, मोस्टली प्रोसैस बच्चों का खत्म हो चुका है। तो फ्रैंकली 2023 जनवरी इनटेक हले तक बहुत भयानक रहा। भयानक किस सेंस तो मैं कह रहा, बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यूज़ के विचों कढ़ दिता गया, बहुत सारे बच्चों को एक्सैप्ट नहीं किया जा रहा, बहुत सारे बच्चों का कैस लटकिया पिया। मोस्टली बच्चे तो हाले स्टैप पहले दे उत्ते अटके पे ने जिथे उन्हों का ऑफर लैटर ही नहीं क्लीयर हो पा रहा। सो दोस्तों बहुत सारिया प्रॉब्लम्स बच्चा फेस कर रहा अज के टाइम के। सो आप इन्हां सारिया प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी करांगे, इन्हां दे सॉल्यूशंस भी तुहानूं देंगे अते ये चीज़ देखांगे कि हाउ यूके स्टडी वीज़ा वर्क्स। सो दोस्तों सब तो पहला तो अगर तुहाडा हाले तक कोई ऑफर लैटर नहीं आया, तुसी 2020 या उस तो बाद दे विच +2 कीती है, मैडिकल नॉन मैडिकल आर्ट्स कॉमर्स इंटर आर्ट्स दे विच तुहाडे घट्टो घट्ट 50% मार्क्स हैगे आ अते ओवरऑल तुहाडे 6 बैंड ने ईच 5.5 ने, तां तुसी हाले भी अगले इनटेक जिहड़ा कि जनवरी तो बाद आएगा मार्च 2023 का इनटेक श्योर शॉट इनटेक हैगा। सिलैक्टेड यूनीवर्सिटीज़ ऑफर कर रही ने, सिलैक्टेड कोर्सेज ऑफर कर रही ने ये यूनीवर्सिटीज़, तो एडमिशन 100% हो जाएगी। अगर तुहाडे फंड्स रेडी ने तो तुसी अज ही अप्रोच कर सकते हो इन्हां यूनीवर्सिटीज़ नूं। सो दोस्तों सब तो पहला तो जनवरी 2023 इनटेक दीयां घाटां की रही ने हले तक। सब तो पहला तो बच्चे बहुत लेट हो गए। बच्चों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए सी कि सितंबर तो जनवरी आउंदे आउंदे जिहड़े ये 3-4 महीनों का वक्फा, ये 3-4 महीने बहुत क्रूशियल होंगे आ, क्योंकि हाले भी असी ये चीज़ देखते हैं कि नवंबर एंड तक बच्चे आई गए ने कि सानू जनवरी का इनटेक चाहिए, जनवरी का इनटेक चाहिए। बट यूनीवर्सिटीज़ वालों एक चीज़ बड़े स्पष्ट तौर के उत्ते फ्रैंकली ये चीज़ क्लीयर कर दी गई है कि सानू माड़ा बच्चा नहीं चाहिए। असी बच्चा फिल्टर करके लवांगे, असी बच्चे की इंटरव्यू क्लीयर देखांगे कि बच्चा इंटरव्यू क्लीयर करन योग हैगा कि ना। विदाउट आईलैट्स की तो गल ही छड्ड दो, उन्होंने बच्चों के लिए तो बहुत सारे ऑप्शनस क्लोज ही हो चुके, उन्होंने लिए डेड एंड ही नज़र आ रहा। सो दोस्तों अगर आपने जनवरी 2023 इनटेक नूं सही समा अप्रोच करन दा किहड़ा सी, सही समा सी दोस्तों सितंबर महीने दे विच तुसीं अपनी एप्लीकेशनस प्रोसीड करनियां सी, क्योंकि यूनीवर्सिटीज़ वालों ऑफर लैटरां नूं भी समा दिता गया। उस तो बाद दे विच मेनली जिहड़ियां इंटरव्यूज़ आईयां ने, पहला इंटरव्यू आउण दे विच समा लगदा, फिर इंटरव्यू क्लीयर होण दे विच समा लगदा, तां इह सारा दा सारा टाइम टेकिंग प्रोसीजर हैगा। ते अगर तुसीं इस प्रोसीजर तो वाकफ नहीं हैगे तां तुसीं अपने समकालियां नूं, अपने हाण दे बच्चों नूं ये चीज़ पुछ सकते हो कि वो कित्थे कित्थे उन्होंने मार खाधिया, कित्थे कित्थे लैग होया उन्हां दा। सो दोस्तों यूके बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चलेगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स है जिहड़े अपने आप को स्टडी वीज़ा कंसलटेंट्स कहते आ, कोई ऑफिसिस नहीं हैगे, ना ही उन्होंने कदे किसी दे नाल इंटरैक्शन होंदी आ। फोन के उत्ते लोगों को लारे लप्पे ला के कुछ पैसों के लिए उन्हों का समा ते दिमाग खराब करी जाते हैं। सो दोस्तों ये एक चीज़ ये तुसी मान लो कि जे तुहानू बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग न्यूज़ मिल रही है कि यूके बच्चे ही नहीं वाड़ रहा, तो वो गलत है। यूके हले भी ये अपना प्रोसीजर कंटिन्यू करूगा, बट हौली हौली वो पहला बहुत ब्रॉड सी, हल्का हल्का करते करते उन्होंने नैरो कर दिता। तो नैरो करन दा मेन रीज़न भी तुहानू पता कि बहुत सारे बच्चों वालों रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स का लाया जाना, बहुत सारे बच्चों वालों रॉन्ग फंड्स का लाया जाना,
ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਮੇਨਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੰਡਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਰੈਡੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੰਡਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤੋ, ਕੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਾਸ ਦੇ ਥਰੂ, UCAS, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਲੈਕਟਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹਲੇ ਮਾਰਚ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਾਸ ਦੇ ਥਰੂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਰੈਡੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਨਾਰਦਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਫੀਸ ਭਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 12,000 ਪਾਉਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉਨਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਧਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਪਾਊਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ 6.5 ਓਵਰਆਲ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਰਿਲੇਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਫਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ +2 ਪਾਸ ਆਊਟ ਵੀ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਦੱਸਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਇੰਟਰਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 1260 ਪਾਉਂਡ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1,30,000 ਆਈਡੀਆ ਫੀਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ
ਕਿ ਯੂਕੇ ਬੁੱਕੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੀਸ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ 50 to 60% ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 250 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। 250 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 1260 ਪਾਉਂਡ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1000 ਪਾਉਂਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 260 ਪਾਉਂਡ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਫੀਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 1260 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫੀਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੂਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਅਰਲੈਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੰਡਨ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।